Okay, good morning, good afternoon, everyone. So this session is on arterial blood gas analysis. So as we all know, we are in our COVID-19 patients are increasing in the Trivandrum district, and there are more and more ICU patients. So this test, arterial blood gas analysis, is of utmost importance, and we all should be aware of how to take an ABG, what are the errors while reading ABG, and how to interpret the ABG. Actually, ABG analysis in a class online session, but I will try my level best to make you understand. So this is the overview of my presentation. I will like to give an idea of how to sample blood for ABG, the common errors during ABG sampling, the components of ABG, steps in analyzing ABG, and a few case scenarios. So ABG analysis gives us an idea of the oxygenation of the patient, the adequacy of ventilation, as well as the acid-base status. So first of all, how to take an ABG. So this is a diagnostic procedure in which blood is obtained from the artery. It is not from the vein, it is obtained from the artery. So we have to do an arterial puncture, or it can be done using an indwelling arterial catheter. The patient is in ICU or in a mechanical ventilation, the patient may require frequent ABGs. In such situations, we use an indwelling arterial catheter to take blood for ABG. So before sampling blood for ABG, there are certain things that we have to record. First and foremost is the inspired oxygen concentration, or the FiO2. So if the patient is on ventilator or an NIV, we can directly measure get the FiO2 values from the machine itself. But if the patient is on nasal cannula with oxygen flowing at a rate of liters per minute, it is difficult to find the FiO2. So I am giving you a small formula to find out the FiO2 with the help of the from the liters per minute. That is, if FiO2 is calculated by the formula room air percentage of oxygen plus 4 into liters per minute. That is, 1 liter per minute gives 4% of oxygen. So we have to add this 4% of that liters per minute plus room air concentration. For example, if the patient is on nasal cannula with 5 liters per minute, the FiO2 is equal to 20%. That is the room air oxygen concentration plus 4% of 5. So that is 40%. So FiO2 is very important because in this COVID scenario, there are certain parameters that we have to draw from this FiO2 values. That is PaO2 by FiO2 ratio. For all that, we need the FiO2 at the time of sampling of the ABG. So recording the FiO2 at the time of sampling is very important. Next is we have to check the patient's temperature, because ABG analyzers measure the values at patients at the normal body temperature, or 37 degrees Celsius. So if the patient is either hyperthermic or hypothermic, it may affect the ABG value. So we have to record the patient's temperature, and that should be written in the chit given for ABG analysis. Next is use a heparinized syringe, either a pre-heparinized syringe or we can have to heparinize the syringe that is available. Then we have to wait for 20 minutes before drawing blood in certain situations. That is, if we are starting an oxygen therapy, or if we are changing or discontinuing oxygen therapy, or if we are changing the settings of mechanical ventilation and all, we have to wait for 20 minutes for stabilization. Also, for after suctioning and extubation of the patient, at least 20 minutes will be there for stabilization. Next is, before drawing blood from the radial artery, we have to perform an Allen's test. Allen's test is used to find out the patency of the palmar arch. Because if the palmar arch is not patent, it can lead on to digital ischemia and all. So we have to test whether the palmar arch is patent. So how to do an Allen's test is, we have to occlude both the radial and the ulnar arteries after asking the patient to clench the fist for 30 seconds. After that, we have to remove this occlusion one by one, and look for the perfusion. If the perfusion is appearing quickly, that means that this palmar arch is complete and there is no problem in pricking the radial artery. So this should be done before doing a puncture of the radial artery. So we can take arterial blood from radial artery, femoral or brachial artery, but radial is the most preferable site. Why? Because it is easy to access and it is not a deep artery. So it helps in facilitating, it helps in palpation, stabilization and puncturing of the radial artery. And this artery has collateral blood circulation also. So radial puncture is preferable. Next is the angle of insertion. That is, for a radial artery, the angle of insertion is 45 degree, 60 degree for brachial and 90 degree for femoral.
After that, then you have to check whether there is any air bubble in the syringe. Then place the capped syringe. Either you have to cap the syringe or better to insert that it in a rubber cap. Normally, bottle in the usually prick to prevent the entry of air into the syringe. And then after that, immediately place it in a container with ice. Then we are doing an arterial puncture. That's maintain firm pressure on the puncture site for 5 minutes. If the patient is having coagulation abnormality, apply pressure for 10 to 15 minutes. Because it is artery that is we are pricking, patient may bleed. It is very important. Next, coming to the common errors that we come across while analyzing ABG. First is delayed analysis. Because there is consumption of oxygen and production of carbon dioxide even after the blood is drawn. But iced sample maintains values for 1 to 2 hours. Uniced sample should be tested quickly because it becomes invalid within 15 to 20 minutes. Because after 1 hour, the PaCO2 increases around 10 millimeter, 3 to 10 millimeter of mercury. The PaO2 decreases and pH also decreases. pH also decreases because there is lactic acidosis generated by the glycolysis of RBC. So delayed analysis can cause abnormal results. Next is fever or hypothermia. Most ABG analyzers report data at normal body temperature. So if the patient is hyperthermic or hypothermic, values of pH, PCO2 at 37 degrees Celsius can be significantly different from the patient's actual value. So we have to record the temperature and that should be written in the ABG analysis sheet. Next is air bubbles. Air bubbles contains PO2 of around 120 millimeter mercury and PCO2 of around 0. So mixing air bubble with sample lead to increase in PaO2 and decrease in PCO2. So to avoid air bubble, sample should be drawn very slowly and preferably in a glassed syringe. Then leukocytosis. If the patient is having a very high leukocyte count also, there will be change in the values of pH and PaO2 as well as PCO2 because of the consumption of oxygen by the leukocytes. But these situations we cannot control. Next is heparin. We have seen the system ABG heparin. But it becomes diluted. Dilution effects of heparin is there especially on the measurements of bicarbonate and PaCO2. So only 0.05 ml of heparin is required for 1 ml blood. So the syringe should be emptied of heparin after flushing. Just heparin complete at flush a dead space heparin heparin syringe and the blood in the amount in the blood taken should be 20 times dead space volume. Dead space volume is 20 times single blood. So 2 ml syringe 0.1 dead space volume. Up to 2 ml blood on dilution effect prevent. Heparin use heparin excess. Next is the type of syringe. Because plastic syringe is gas permeable. That's plastic syringe avoid these differences are usually clinically important more than 400. We are using plastic syringe. Plastic syringe can continue to be used. Hyperventilation or breath holding. This is important. The most important abnormality that we see is respiratory alkalosis because blood so there will be hyperventilation and there will be respiratory alkalosis. So patient should be a stable situation, not to hyperventilate or not to hold breath. This can lead to abnormal blood lab results. So coming to the components of ABG. ABG first is a pH. Normal pH is 7.35 to 7.45. 7.4 calculation. Second is a PaO2 or the partial pressure of oxygen, which is the oxygen dissolved in blood. Normal PaO2 is 80 to 100 millimeters of mercury. Next is a PaCO2, which is 35 to 45. Partial pressure of carbon dioxide is 35 to 45. Calculation purpose 40. Then bicarbonate, which is 22 to 26. Then SaO2 is oxygen that is carried by the hemoglobin. That's our SpO2. SpO2 is the same as SaO2. Now, venous blood or arterial blood, we check SaO2. Venous blood SaO2 is 70s. These pH, PaO2, PCO2, lactate, electrolytes are the measured variables. Bicarbonate measured and calculated variables.
പിന്നെ നമ്മൾ എ ബി ജി കാണുന്നതാണ് ബഫർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഫർ ബേസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബഫേഴ്സ് ഇൻ ബ്ലഡ്. അത് വോളറ്റൈൽ ആൻഡ് നോൺ വോളറ്റൈൽ. ടോട്ടൽ ബഫേഴ്സ് ഇസ് ദ ബഫർ ബേസ്. ബേസ് എക്സസ് ഓർ ബേസ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് നീഡഡ് ടു റെസ്റ്റോർ പ്ലാസ്മ പി എച്ച് ടു 7.4. പ്ലാസ്മ പി എച്ചിനെ 7.4 ആക്കാൻ എത്ര ബേസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസ് എക്സസ് ഓർ ബേസ് ഡെഫിസിറ്റ് അറ്റ് PaCO2 40 and temperature 37 degrees Celsius. This is calculated from pH, PaCO2 and hematocrit. And negative base excess എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is base deficit. It is the metabolic acid base status ന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് this base excess എന്ന് പറയുന്നത്. It is normal value is -2 to +2. So coming to analysis of ABG. So analysis of ABG, നമ്മൾ first and foremost is the Henderson-Hasselbalch equation. That is the central equation of acid-base physiology. That is pH എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് അത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് is the bicarbonate level, second is the PaCO2 level. Bicarbonate and PaCO2 level. So bicarbonate എന്ന് പറയുന്നത് it is primarily altered in metabolic disorders, and PaCO2 is the one that is altered in respiratory disorders. അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയാണ്. ഇത് രണ്ടിന്റെയും മെഷർമെന്റ് അനുസരിച്ചാണ്, ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് അനുസരിച്ചാണ് ബോഡി PH മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ ദ ബൈകാർബണേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും PH മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, PaCO2 പതുക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, എന്നാലേ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പം ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനാണ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല PaCO2 റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ അതിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ ഈസ് ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ ചേഞ്ച്. ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ ചേഞ്ച് ബോഡിയിൽ വരുന്നത് മെയിൻലി കിഡ്നിയാണ്. PaCO2 ചേഞ്ച് ബോഡിയിൽ വരുന്നത് മെയിൻലി ലങ്സ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ആസിഡ് ബേസ് ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ അനാലിസിസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദ കോമ്പൻസേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ഫോർ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് PH? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇഫ് നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു PH ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇസ് കെമിക്കൽ ബഫേഴ്സ്. പെട്ടെന്ന് ഇമീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബഫറിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്, അതാണ് ആദ്യമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിരിക്കും. Second is a respiratory compensation. Respiratory compensation വരുന്നത് by change in the carbon dioxide values. PaCO2 values വന്നിട്ടാണ് respiratory compensation ഉണ്ടാവുന്നത്. അതും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും. Third is the renal compensation. Renal compensation results from the changes in the bicarbonate. അപ്പോൾ renal compensation takes around 2 to 5 days for the full compensation to happen. So these are the normal values. The pH normal is 7.4, PaCO2 is 40, bicarbonate is 24. Then പിന്നെ രണ്ട് വാല്യൂസ് കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം. That is anion gap. The normal anion gap is 12. Then albumin concentration normally is taken as 4. So നമുക്കിനി ആദ്യം ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഓക്സിജനേഷൻ ലെവൽ. COVID-19 the most common abnormality is hypoxemia. ബ്ലഡിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് either we can check the PaO2 അല്ലെങ്കിൽ PaO2 FaO2 ratio. ഇതിൽ PaO2 FaO2 ratio is the most important parameter when compared to PaO2. എന്താണ്? Because it gives an idea of oxygenation with respect to the oxygen delivered. നമ്മൾ എത്ര ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നു, അതിൽ എത്ര പേഷ്യന്റിന് ഓക്സിജനേഷൻ കിട്ടുന്നു എന്ന ഐഡിയ ആണ് PaO2 FaO2 റേഷ്യോയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കാം. അതിൽ പേഷ്യന്റ് 1 ഈസ് ഹാവിംഗ് എ PaO2 ഓഫ് 90 ഉണ്ട് അയാളുടെ PaO2, ബട്ട് ഹീസ് ടേക്കിംഗ് എ ഓക്സിജൻ ഓഫ് 50%. സോ ഹിയർ PaO2 FaO2 റേഷ്യോ ഇസ് 180. ഇനി പേഷ്യന്റ് 2 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ PaO2 60 ഉള്ളൂ. പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഇൻ റൂം അയാൾ വിത്ത് 21% ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ. പക്ഷേ PaO2 FaO2 റേഷ്യോ ഇസ് മോർ ഇൻ പേഷ്യന്റ് 2. That means that just PaO2 നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഓക്സിജനേഷൻ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇസ് PaO2 FaO2 ratio. The normal value is more than or equal to 400. So ARDS is actually graded according to this PaO2 FaO2 ratio. Mild is 200 to 300, moderate is 100 to 200, and severe is less than 100. Next is the alveolo-arterial oxygen gradient. Alveoli and arterial. ഇത് രണ്ട് alveoli-ലുള്ള ഗ്യാസും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്യാസും തമ്മിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് alveolo arterial oxygen gradient. It is a difference in the partial pressure of oxygen between the alveolar or arterial side. അതിന്റെ വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ FaO2 ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരാമീറ്റർ. സോ ഈ നമ്മൾ ABG കൊടുക്കുമ്പോൾ FaO2 പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ABGയിലുള്ള AaO2 റിലയബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ റൂം എയറിലെ AaO2 ആയിരിക്കും തരുന്നത്, അത് അൺറിലയബിൾ ആയിരിക്കും. So it provides a measure of oxygen diffusion across the alveoli into the blood. അതായത് പേഷ്യന്റ് alveolar arterial unit intact ആണെന്നാണ് ഇത് നോക്കുന്നത്. It finds the cause of hypoxemia.
ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിന് ഹൈപ്പോ വെന്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പോക്സിമിയ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ അൽവിയോളോ ആർട്ടിയൽ ഓക്സിജൻ ഗ്രേഡിയന്റ് നോർമൽ ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കും 5 to 10 തന്നെ. പക്ഷേ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അൽവിയോളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ഇന്റൻസീവ് ലങ് ഡിസീസോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് അൽവിയോളോ ആർട്ടിയൽ ഓക്സിജൻ ഗ്രേഡിയന്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. So it increases in ventilation perfusion mismatch or intrapulmonary shunting. It is normal in hypoventilation. So that is alveolar arterial oxygen gradient. Next, coming to the acid-base study. So these are the steps of ABG analysis to find out the acid-base status of the patient. First, what is the pH? Second, what is the primary disorder? Third is what is the compensation? Final is the anion gap. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ABG അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ABG അനാലിസിസ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് 1, ലുക്ക് അറ്റ് ദ pH. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ABG കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് pH എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈസ് ഇറ്റ് അസിഡീമിക് ഓർ ആൽക്കലീമിക്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. 50-year-old man is brought to a state of altered sensorial dyspnea. His ABG is as following. Here നോക്കിയ pH is 7.3. അപ്പൊ ബാക്കിയൊന്നും നോക്കണ്ട, pH 7.3 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് pH 7.3? ഹിയർ പേഷ്യന്റ് is having acidemia. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ല. ആസിഡോസിസ് ആണോ ആൽക്കലോസിസ് ആണോ അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൈമറി ഡിസോർഡർ. പ്രൈമറി ഡിസോർഡർ എന്താണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് 2 ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്രൈമറി ചേഞ്ചും അതിൽ ബോഡിയുടെ കോമ്പൻസേറ്ററി ചേഞ്ചും. ഈ pH-നോടൊപ്പമാണ് അത് പോവുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് pH ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ബൈകാർബണേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, PCO2 ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം pH-നോടൊപ്പമാണെങ്കിൽ അത് പോകുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റബോളിക് കണ്ടീഷൻ. അപ്പം മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസിൽ pH കുറയുന്നു, ബൈകാർബണേറ്റ് കുറയുന്നു, PCO2 കുറയുന്നു. മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസിൽ എങ്ങനെയാണ്? pH കൂടുന്നു, മെറ്റബോളിക് ആയതുകൊണ്ട് ബൈകാർബണേറ്റും സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ബൈകാർബണേറ്റ് കൂടുന്നു, PCO2 കൂടുന്നു. ഈ റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ആണെങ്കിലോ, റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. pH കുറയുമ്പോൾ ഈ മറ്റേ 2 ചേഞ്ചും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. PCO2 കൂടും, ബൈകാർബണേറ്റും കൂടുന്നു. റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിൽ pH കൂടുന്നു, that is a primary change. That is the primary change will be in the opposite direction. PCO2 കുറയുന്നു, ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ബൈകാർബണേറ്റും കുറയുന്നു. സോ ഈ ചേഞ്ചസ് pH-ന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെറ്റബോളിക്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പിറേറ്ററി. അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ ഓർ എ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ. അപ്പം സെയിം പേഷ്യന്റ് എടുക്കാം. പേഷ്യന്റ് pH 7.3. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻഡ് PCO2. Here the bicarbonate is 14. So it is decreasing. pH is decreasing, bicarbonate is decreasing. So the patient is having metabolic acidosis. അപ്പൊ ഇത് ഈ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. pH-ഉം അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ. Next, coming to the compensatory response. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു, pH കുറയുന്നു, ബൈകാർബണേറ്റ് കുറയുന്നു, PCO2 കുറയുന്നു. ഇനി ഈ കുറയുന്ന PCO2 എത്ര കുറയണം എന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഇസ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്. മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസിൽ നമുക്ക് pH കുറയുന്നു, PCO2 കുറയും. എപ്പോഴും പ്രൈമറി ചേഞ്ചിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കോമ്പൻസേറ്ററി റെസ്പോൺസ്. pH കുറഞ്ഞാൽ PCO2 കുറയും. അപ്പൊ pH കുറയുന്നത് ആണ് ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. ബൈകാർബണേറ്റ് കുറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. അപ്പൊ എത്ര ബൈകാർബണേറ്റ് കുറയുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് എത്ര PCO2 കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോമ്പൻസേറ്ററി റെസ്പോൺസ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിൽ ഡെൽറ്റ PCO2, അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് 1.2 ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഡെൽറ്റ PCO2 വിൽ ബി 1.2 ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. അതുപോലെ മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ബൈകാർബണേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ് വിൽ ബി PCO2 will be 0.7 into delta bicarbonate. Here the value is 0.7. ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി ആണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, അക്യൂട്ടും ഉണ്ട്, ക്രോണിക്കും ഉണ്ട്. കാരണം റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ദ കോമ്പൻസേഷൻ വിൽ ബി ബ്രോട്ട് ബൈ ദ കിഡ്നീസ്. സോ അതിന് ടൈം എടുക്കും. സോ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസിൽ ഒരു വാല്യൂ, ക്രോണിക് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസിൽ ഒരു വാല്യൂ. സോ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിൽ എന്താണ്? ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ PCO2. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ PCO2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര ബൈകാർബണേറ്റ് അത് കൂടും? 0.1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. ഇനി ക്രോണിക് ആണെങ്കിൽ 0.3 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. അതുപോലെ ആൽക്കലോസിസിൽ ബൈകാർബണേറ്റ് PCO2 കുറയുന്നു. അതിൽ എത്ര ബൈകാർബണേറ്റ് കുറയുന്നുള്ളത്? 0.2 ഇൻ അക്യൂട്ട് ആൻഡ് 0.5 ഇൻ ക്രോണിക്. ഇത് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ദ വാല്യൂ ഇസ് 1.2. ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്, ഡെൽറ്റ PCO2 വിൽ ബി 1.2 ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. ആൽക്കലോസിസിൽ 0.7. അസിഡോസിസിൽ അക്യൂട്ട് ഉണ്ട്, ക്രോണിക് ഉണ്ട്. അക്യൂട്ടിൽ 0.1, 0.3. ക്രോണിക്കില്
റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിൽ അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ 0.1, ക്രോണിക് ആണെങ്കിൽ 0.3, ആൽക്കലോസിസിൽ അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ 0.2 ആൻഡ് ക്രോണിക് ആണെങ്കിൽ 0.5. ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കോമ്പൻസേഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ഈ വിൻഡോസ് ഫോമിൽ നോക്കണ്ട, താഴെയുള്ള നോക്കിയാൽ മതി. മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ PCO2 വിൽ ബി 1.2 ടൈംസ് ദ ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ PCO2 നമ്മൾ എത്രയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇഫ് ദ സിറം PCO2 നമുക്ക് കിട്ടിയ പേഷ്യന്റ് ABGയിൽ കിട്ടിയ PCO2 ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ്പെക്ടഡ് PCO2 നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ PCO2യേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ there is an additional respiratory acidosis എന്ന് പറയണം. ബിക്കോസ് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ PCO2 ഇതിനകത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നു. സോ ഒരു അണ്ടർലൈൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ ആ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഈ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ഓൾസോ. അതുപോലെ ആൽക്കലോസിസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ PCO2 is equal to 0.7 into ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. So if the serum PCO2 is less than the expected PCO2, ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസും കൂടെ ആ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സെയിം പേഷ്യന്റ് ആണ്. പേഷ്യന്റ് pH 7.3, PCO2 34, ബൈകാർബണേറ്റ് 14. സോ നമുക്കറിയാം ഈ പേഷ്യന്റ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ. മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസിൽ എത്ര PCO2 ആണ് കുറയേണ്ടത്? ഡെൽറ്റ PCO2 എത്രയാണ്? 1.2 into ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. സോ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ് എത്രയാണ്? നോർമൽ ബൈകാർബണേറ്റ് is 24. Here the patient's bicarbonate is 14. So delta bicarbonate is 10. നമ്മൾ എത്രയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന PCO2? നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന PCO2 is 1.2 into 10. 12 ആണ് കുറയേണ്ടത് PCO2. 40 നിന്ന് 12 PCO2 ആണ് കുറയേണ്ടത്. So the expected PCO2 is 40 minus 12 is equal to 28. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പേഷ്യന്റ് PCO2 എത്രയാണ്? It is 34. That means that there is an associated respiratory acidosis also. ആ പേഷ്യന്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുന്ന വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. So it is a mixed disorder. That patient is having combined metabolic and respiratory acidosis. ഇത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ടിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് നമ്മൾ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്? സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. സോഡ ബൈകാർബണേറ്റ് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് കൊടുത്താലും സംഭവിക്കും റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ABGന്ന് പേഷ്യന്റ് പ്യുവർ മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് സോഡ ബൈകാർബൺ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ they have to correct the ventilation. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ സോഡ ബൈകാർബൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ മിക്സഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്. ഇനി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചു 2 types of disorders ഉണ്ട്. മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് പ്ലസ് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ്. ഇനി ഫർദർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ABG അനാലിസിസ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിന് മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളിലോട്ട് പോകേണ്ടതുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിന് പോകേണ്ടതില്ല. ഇനി മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് we have to calculate the anion gap. So what is anion gap? Anion gap is based on the principle of electroneutrality. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാറ്റയോൺസും ആനിയോൺസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ആനിയോൺസ്. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കാറ്റയോൺസ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. സോഡിയം, പൊട്ടാഷ്യം, കാൽഷ്യം, മെഗ്നീഷ്യം, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാറ്റയോൺസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ആനിയോൺസ് ഉണ്ട്. ബൈകാർബണേറ്റ്, ക്ലോറൈഡ്, ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് എക്സെട്ര. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആനിയോൺസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മളെല്ലാം പക്ഷേ മെഷർ ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പിന് ആകെ നോക്കുന്നത് സോഡിയവും ബൈകാർബണേറ്റും ക്ലോറൈഡും ആണ്. സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും അൺമെഷേർഡ് കാറ്റയോൺസ് എഴുതാം. ബാക്കിയുള്ള ആനിയോൺസിന് അൺമെഷേർഡ് ആനിയോൺസ് എഴുതാം. സോ സോഡിയം പ്ലസ് അൺമെഷേർഡ് കാറ്റയോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബൈകാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് അൺമെഷേർഡ് ആനിയോൺസ്. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. സോഡിയം മൈനസ് ബൈകാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൺമെഷേർഡ് ആനിയോൺസ് മൈനസ് അൺമെഷേർഡ് കാറ്റയോൺസ്. ഈ അൺമെഷേർഡ് ആനിയോൺസ് പ്ലസ് മൈനസ് അൺമെഷേർഡ് കാറ്റയോൺസ് ആണ് ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് അല്ലാത്ത ആസിഡ്, ക്ലോറൈഡോ ആ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആനയോൺ ആണ്. പക്ഷെ ക്ലോറൈഡ് അല്ലാത്ത ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺമെഷേർഡ് ആനയോൺ. So normally is 12 plus or minus 2 and the corrected ABG. Hypoalbuminemia ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ anion gap correct ചെയ്യണം. That is corrected anion gap is anion gap plus 2.5 into 4 minus the serum albumin. So ഈ പേഷ്യന്റ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോഡിയം, ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് anion gap is equal to sodium minus bicarbonate plus chloride. Here anion gap എത്രയാണ്? 122 minus 14 plus 82 ബൈകാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ക്ലോറൈഡ്. അപ്പൊ 26 ആണ് ഇവിടുത്തെ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ്. നമുക്കറിയാം നോർമൽ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ്? 12 ആണ്. അപ്പൊ ദിസ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹൈ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്. അപ്പം there is high anion gap metabolic acidosis. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത്, മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസും റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയി പേഷ്യന്റ്? ഹൈ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് പ്ലസ് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ്. ഇത്ര പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ABG കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്
വേറെ ട്രിപ്പിൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡബിൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ട്രിപ്പിൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതിൽ അറിയേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോഡിയം മൈനസ് ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ബൈകാർബണേറ്റ്. ഇനിയുള്ള ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ്, അതായത് എത്രയാണ് നോർമൽ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പിനേക്കാളും എത്ര ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പാണ് ഈ പേഷ്യന്റ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മൈനസ് നോർമൽ 12 പേഷ്യന്റ് ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മൈനസ് 12, അതാണ് ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്, അതായത് നോർമലിൽ നിന്ന് എത്ര ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് ഈ പേഷ്യന്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് 24 മൈനസ് ബൈകാർബണേറ്റ്. ഇനി ഒരു പ്യുവർ മെറ്റബോളിക് അസിഡോ, പ്യുവർ ഹൈ അയോൺ ഗ്യാപ്പ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബോഡി ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോളൂ, അത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിസോസിയേറ്റ്സ് ഇൻടു ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആൻഡ് സൾഫേറ്റ് അയോൺസ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ബൈകാർബണേറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. സോ ദർ വിൽ ബി ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ബൈകാർബണേറ്റ്. സൾഫേറ്റ് അയോൺസ് അവിടെ നിൽക്കും, അതാണ് ഈ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ബൈകാർബണേറ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ അത്രയും തന്നെയാണ് ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് കൂടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്യുവർ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്. സോ ഇൻ പ്യുവർ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ദിസ് ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. ഇനി രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റും ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. ഇനി ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മോർ ദാൻ ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് ബോഡിയിൽ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ആസിഡ് കൂടി, പക്ഷെ ബൈകാർബണേറ്റ് അത്രത്തോളം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന്റെ ആ സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? പേഷ്യന്റിന് ആദ്യമേ ഒരു ഹൈ ബൈകാർബണേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസും കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പേഷ്യന്റിന് ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. തിരിച്ച് സംഭവിക്കാം, ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ് ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. ഇത് വരുന്ന എന്താണ്? പേഷ്യന്റിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ആക്ച്വലി കൂടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ബൈകാർബണേറ്റ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഹൈ ആനിയോൺ മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അത് കൂടാതെ പേഷ്യന്റിന് ഒരു ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ഓർ ഹൈപ്പർക്ലോറിയമിക് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മോർ ദാൻ ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ്, ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് നോൺ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്. അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റിനെ നോക്കാം. നമ്മൾ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദിസ് ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് 26. ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ്? 26 മൈനസ് 12 14. ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ് എത്രയാണ്? 24 മൈനസ് 14. പേഷ്യന്റ് ബൈകാർബണേറ്റ് 14 ആണ്, 10. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഡെൽറ്റ ബൈകാർബണേറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ അറിയാം? ദർ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് ഓൾസോ. സോ ദിസ് പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസ് എന്തായി? ഈ എബിജിയിൽ ഹൈ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്, റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ്, മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം. 60-year-old man with chronic kidney disease brought with breathlessness. On examination, the patient is pale. BP is 200/100, respiratory 34, chest bilateral basal collapse, and ABG pH is 7.16, bicarbonate 14, PCO2 20, PO2 65. So, നമുക്കറിയാം pH 7.16. So the patient is having acidosis. Second, the bicarbonate is 14. So it is metabolic acidosis. നമ്മൾ expected decrease in PCO2 എത്രയാണ്? 14 അപ്പൊ 24 മൈനസ് 14 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ആണ് പേഷ്യന്റ് ബൈകാർബണേറ്റ് കുറഞ്ഞത്. 10 into 1.2 12 ആണ് നമ്മൾ PCO2 കുറയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര എക്സ്പെക്ടഡ് PCO2 ഇപ്പൊ എത്രയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്? 28 ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ദ PCO2 is 20. So the patient is having respiratory alkalosis also. എക്സ്പെക്ട് 28 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പേഷ്യന്റ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് PCO2 20 ആണ്, കുറെ കൂടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് അഡീഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പേഷ്യന്റ് ഇസ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ്, ദർ ഇസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ലങ്സിലൊക്കെ നിറയെ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ്. സോ ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഡ ബൈക്കാർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, patient will go in for fluid overload. കാരണം sodium is a very hypertonic, soda bicarbonate is a very hypertonic solution. Patient will go in for fluid overload. അപ്പോൾ ഈ ABG നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Patient is having respiratory alkalosis ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ patient നമ്മൾ കൂടുതൽ soda bicarbonate കൊടുത്താൽ the lungs will be more wet. So അതാണ് ഇതിനുള്ള clinical implication. Then അത് വേണ്ടി patient anion gap നോക്കാം. 130 minus 14 plus 94 22. So the patient is having high anion gap, metabolic acidosis plus respiratory alkalosis. ഇനി delta anion gap നോക്കൂ. It is 22 minus 12 10 ആണ്. delta bicarbonate എത്രയാണ്? 24 minus 14 10 ആണ്. രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. So there is only high anion gap, metabolic acidosis and respiratory alkalosis. സോ നമ്മുടെ കോവിഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുമോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നും. പക്ഷേ ICU പേഷ്യൻസിന് ഏത് തരം മെറ്റബോളിക് അബ്നോർമാലിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി അബ്നോർമാലിറ്റി വരാം. ABG abnormalities in COVID include first and foremost is hypoxemia, and then decreased PaO2 FaO2 ratio,
Then initially there will be respiratory alkalosis. Patient will hyperventilate. There will be fluid in the lungs. There will be respiratory alkalosis. If the patient is having respiratory fatigue, the patient can go in for respiratory acidosis. If the patient is having shock, renal failure, also, etc., patient can go in for metabolic acidosis also. So to summarize, sampling blood for ABG analysis should be done with utmost care, keeping in mind the errors that can occur in combined or triple acid-base disorders. Thank you. Any questions? Thank you, Liji. Thank you. Any questions? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് സംശയമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഡോക്ടർ ജോയ്. എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ലിജി. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് താങ്ക്സ്. ഒത്തിരി നല്ലൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരെയും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു ICUവിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ആക്കിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഒത്തിരി നന്ദി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഷിനു സാർ ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാറ് എന്തായാലും കയറണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജില്ലയിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി COVID-19 കേസസ് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പം നമുക്ക് കാറ്റഗറി C മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്. ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാറ്റഗറി B, പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐരാണിമുട്ടവും പിന്നെ പേരൂർക്കടയും ഇങ്ങനെ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറി ബിയും കൂടെ ഇപ്പം മാനേജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാറ്റഗറി A നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റേഴ്സിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്കായിട്ടുള്ള കേസസ് ശരിക്കും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ICU മാനേജ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ICU ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ICU പേഷ്യന്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്സ് ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ടൈമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് പേരൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം പലരോടും ചോദിക്കും, പല ഒപ്പീനിയനാണ് പറയാറ്. ശരിക്കും 2 മണി സമയം ഒരിച്ചിരി ടൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2:30, 3 അതോ ഈവനിങ് സെഷൻ ആയിരിക്കും. ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പറയുക. എന്നാലും നമുക്ക് മെജോറിറ്റി നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ടൈമിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും. ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെല്ലാം
മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലേക്ക് വേണ്ടി പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയൊരു കുറച്ച് പേരും കൂടെ പങ്കെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ശ്രീകാന്ത് സാർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ശ്രീകാന്ത് സാർ കേൾക്കാവോ? ശ്രീകാന്ത് സാർ. ശ്രീകാന്ത് സാർ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ജോയ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ നാളെ നമുക്ക് 3 മണിക്ക് ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ 3 മണിക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ളതും നമ്മൾ 3 മണിക്കാണ് തൽക്കാലം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നാളത്തെ സെഷൻ്റെത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് മീറ്റിങ്ങിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മെയിലും കൂടെ അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കൃത്യമായി ഈ സെഷൻസിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോ വേറെ ആരും ഒന്നും മെസ്സേജ് ഇടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടർ വിദ്യ പ്ലീസ് നോട്ട് CHC പെരിങ്കടവിള മെയിൽ ID. വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി മെയിൽസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, കുഴപ്പമില്ല. കൺവീനിയന്റ് ടൈം ആഫ്റ്റർ 7 PM സനിത മാഡം എഴുതുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാവോ പ്രവീൺ സാറേ? നമുക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. 1-2 പേരെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും പേടിച്ചിട്ടാണോ? ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും സൈലന്റ് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹലോ സാറേ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. മനസ്സിലായി, പറയണം. സാറേ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കോൾ വന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്, നമുക്ക് സാധാരണ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്താണ് വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ സിനാരിയോ നമുക്കറിയാം. രാവിലത്തെ സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടറിനെ പോലും സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മളെല്ലാവരും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രാ തന്നെയാണ്. എക്സ്ട്രാ മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ OP കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? അത് ശരി. ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്വാബ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞോണ്ടാ കയറാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഡ്യൂട്ടി ടൈം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഓഫിൽ ഇരിക്കേണ്ടതൊക്കെ താമസിച്ചു പോവുകയോ ഗസ്റ്റ് വരികയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ കുറച്ച് മിസ്സായാൽ തന്നെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ABG ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി മിസ്സായ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യതയിൽ കുറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുത്താൽ പല സമയത്തായിരിക്കും അവർക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരു 40 ആൾക്കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ടൈമിംഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഫ്റ്റർനൂൺ തന്നെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കയറാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും തോന്നുന്നു സാർ. എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത്രയും പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരും മിസ്സാവാതെ അവർക്കൊരു ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോസ് അല്ലേ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? അതെ സാർ, അതെ. നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രവീൺ സാറാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമോ? ഡോക്ടർ ജോയ്, ഡോക്ടർ നീന ഹിയർ. മാഡം പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു മേ ബി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു 2 അല്ല ഒരു 3 or 4 ആ സമയം നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിംഗ് ഇപ്പൊ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് കയറാനുള്ള ടൈം ചിലപ്പോൾ ഡിലേ വരും. ഈവനിങ് 7 വെച്ചാൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി പോകുന്നവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 8-ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ മേ ബി ഒരു 4-5 അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം ആയിരിക്കും കൺവീനിയന്റ്. നമ്മൾ ഈവൻ ഈ ഡ്യൂട്ടീസ് എടുക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന് കൺവീനിയന്റ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. മാഡം 3 എങ്ങനെയാണ് മാഡം? 3 PM ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. നമുക്ക് ഡേ ഡ്യൂട്ടി 8 to 2 ആണ്. അപ്പോ മേ ബി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ജോയിൻ. കുഴപ്പമില്ല.
മാഡം സാധാരണ എല്ലാ സെഷൻസിനും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും അയക്കുമ്പോഴേക്കും വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് മാഡം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒത്തിരി നന്ദി. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മാഡം? പ്രസന്റേഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല നല്ല ടോപ്പിക്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ ലിജിയുടെ പ്രസന്റേഷൻ വാസ് വെരി ഗുഡ്. അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അതല്ല, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു നീന മാഡം. വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമോ? ഇനി ആരും പറയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സെഷൻസ് അതിന്റെ എന്തായാലും അതിന്റെ ടോപ്പിക്സ് അത്ര എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. എനിക്കൊന്ന് നമുക്കൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അതും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രാം മിസ്സായ പറഞ്ഞോളൂ. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് ഏത് ക്ലാസ് നാളെ ഏത് ക്ലാസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രയർ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ബെറ്റർ വിത്ത് സം റീഡിങ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക്. തീർച്ചയായും നാളെ ഏതാണ് ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് അതന്നെ ഫുൾ ടോപ്പിക്സ്, അതായത് ഇത് എടുക്കുന്ന ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തായാലും ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാളത്തെ ടോപ്പിക് എന്തായാലും ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ആണ്. നാളെ 3 മണിക്ക് BLS ആണ്, ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ കോവിഡ് സിനാരിയോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതെന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. പിന്നെ ഒരാളൊരു മേക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് അപ്ലോഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ സമയം തൊട്ടേ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത മാർച്ച് ഏപ്രിൽ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ വീഡിയോസ് ഇപ്പോഴും അതിലുണ്ട്. ബാക്കി ഇന്ന് നടന്ന ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ വീഡിയോസും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ ചാറ്റിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആർക്കും പറയാനില്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ പ്രവീൺ സാറേ? ഓക്കെ. എന്തായാലും ഒത്തിരി നന്ദി എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തതിന്. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ മീറ്റിംഗ്സിന് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ബാക്കി ഡോക്ടേഴ്സിനും കൂടെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെത് 500 ആണ്, 500 പേരുടെ സൂമാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അത് വെദർ ഗവൺമെന്റ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല. ശരിക്കും നമ്മളിത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ഒത്തിരി നന്ദി പ്രവീൺ സാറിന് പ്രത്യേകിച്ചും. അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ലിജി, ഡോക്ടർ എസ്മി CP എല്ലാവർക്കും നന്ദി പങ്കെടുത്തതിന്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.